ओम शांति। आज बाबांकर महावाक्य डेट है 12 जुलाई 2026। प्राप्त मुरली ओम शांति। आज अव्यक्त मूली अव्यक्त बापदादा बाबा कहते पुराणा वर्ष को विदाय देवा सहित पुराणा संस्कार गुड़िक को विदाय दे निर्विघ्न रहिबार दृढ़ संकल्प कर एवं दयाशील मास्टर दाता हुई मानसिक सेवा द्वारा दुखी अशांत आत्मा मान को सहारा दियो। आज बापदादा चारिआडर पिला मान को नुआ वर्ष एवं नुआ दुनियार अभिनंदन दबा पाई सूक्ष्म बतन रो स्थूल बतन को आसीछंती। पिला माने मध्य स्नेह तथा उमंगर सहित निजर मधुबन घरे पहुंच जाइछंती। दुनियार लोक माने तो केवल नुआ वर्ष पालन करछंती, जहा कि केवल गोटिए दिन पाई होई थाए। तुमे माने किंतु संगम जुगरे नुआ दुनियार उत्सव सबु दिन पालन करी चलीछ। तुमे सम्मुखरे नुआ दुनिया नयन भितरे सदा काल पाई समाहित हो जाइछि। केवल मने पकाओ एवं सेठारे पहुंच जाओ। बाबा कहते केतले केवल तुम्हें मने पकाओ और सेठारे पहुंच जाओ। नयन रे समाहित अटे ना कौन अनुभव हेउछि? एबे एबे संगम रे अछु बा आजी संगम रे अछु, काली को निजर राज्य को गलु कि गलु। एही भली नयन रे स्पष्ट भाव रे देखा जाउछि। दुनियार लोक माने तो परस्पर को गोटिए दिन पाई अभिनंदन देउछंती, किंतु बाप दादा तुम मान को उपहार रूप रे सुवर्ण विश्व देइछंती, जहा कि बहुत समय पर्यंत चलिबो। ताहा मध्य तुम नयन रे एभली समाहित अटे, जहा कि गोटिए सेकेंड रे पहुंची जाई पारिबो। समस्तंग सम्मुखरे निजर सुवर्ण दुनिया नयन रे समाहित अटे। गोटिए सेकेंड भितरे पहुंची पारिबो ना? बाबा पचारुचंदी गोटिए सेकेंड रे पहुंची पारिबो? आजी संगम रे अछ, काली राज्य अधिकारी होई राज्य करिबो। वर्तमान रो समय अनुसारे तुमे माने जानिछ जे तुम पूर्व जन्म मानकर भक्त माने दुखी एवं अशांति हो जाइथिबा कारणरु तुम पूर्वज आत्मा मान को केते डाकुछंती। बाबा कहचंदी तुमर पूर्वज आत्मा मानकर भक्त माने दुखी एवं अशांति हो जाइछंती, सेइथि पई समस्त बाबा को डाकुछंती। कौन से मानकर दुख अशांतिर शब्द तुम मान को सुना जाउ नै? आमको शांति दियो, सुख दियो, खुशी दियो, एही शब्द शुभुछि तो? दियो दियो दियो। तेणु एबे तुम मान को दयालु कल्याणकारी दातांकर संतान रूप रे आत्मा मान को मानसिक सेवा द्वारा देवतार कार्य देवार कार्य करबा को हेबो। बाप दादा को तो एही दुखी अशांति आत्मा मानकर ऊपरे बहुत दया लागुछि। तुम मान को मध्य दया लागुछि ना? काश हैला आज ब्रह्मा बाबांकर काश आसी जाइछि, तेणु तुम मान को मध्य आत्मा मान को ऊपरे दया लागुछि ना? एबे ही वर्ष काहे कि ना आजिर दिन रे नूतन वर्ष मध्य आसुछि एवं पुराना वर्ष मध्य विदाय नेउछि। नूतन वर्ष आसीबा साथी साथी रे पुरातन वर्ष विदाय नउछि। तेणु जाउथिबा वर्ष रे तुमे माने कौन सब योजना करिछ? वर्ष तो जीव, किंतु तुमे माने निज पाई वर्ष साथी रे कौन विदाय देबो? जेपरि वर्ष विदाय नेब सेही परि तुमे माने निज जीवन रु कौन विदाय देबो एवं नुआ कौन भरिबो? सबु दिन पाई विदाय देबो ना अल्प समय पाई विदाय देबो? बाबा पचारुचंदी सबुदिन पाई विदाय दब
ନା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦବ? କାହିଁକି ନା ବାପଦାଦା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇ ସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକକୁ ମନେ ମନେ ଦେଖି ଜାଣି ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ଏହି ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ବିଘ୍ନ ରୂପେ ଦେଖାଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ପଟେ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ହିଁ ମୋର ସଂସାର ଅଟନ୍ତି, ପୁଣି ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି? ଯଦି ସଂସାର ହିଁ ବାବା, ତେବେ ଏହି ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର କାହାର ଯାହାକି ବିଘ୍ନ ପକାଉଛି? ଏଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନା। ଅମୃତ ବେଳାରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଛନ୍ତି, ବାବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଚାଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ପୁରୁଷାର୍ଥକୁ ଢିଲା କରିଦେଉଛି। ତେଣୁ ଆଜିର ଦିନରେ ବର୍ଷକୁ ବିଦାୟ ଦେବା ସମୟରେ ଏହି ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକକୁ ମଧ୍ୟ ବିଦାୟ ଦେଇପାରିବ। ହାତ ଉଠାଅ। ବାବା କହିଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ବର୍ଷ ଯିବା ସାଥି ସାଥିରେ ନିଜର ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାରକୁ ମଧ୍ୟ ବିଦାୟ ଦେଇପାରିବ। ହାତ ଉଠାଅ। ହାତ ଉଠାଅ। ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାତ ଉଠାଇବା ତ ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ମନର ହାତ ଉଠାଇବାକୁ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଉଠାଉଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକକୁ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦେବ, ସେଥିପାଇଁ ହାତ ଉଠାଉଛ। ପୁଣି ଥରେ ଉଠାଅ। ଆଚ୍ଛା, ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ହାତ ଉଠାଇ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ପିଲାମାନେ ସାହସୀ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ସାହସ ଅଛି ସେଠାରେ ବାପଦାଦାଙ୍କର ସଦାସର୍ବଦା ସହଯୋଗ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ହାତ ଉଠାଇ ଦେଉଛ, ତେଣୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ଛୋଟ ବା ବଡ଼ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ନିର୍ବିଘ୍ନ ହୋଇଗଲା ନା। କାହିଁକି ନା ବାପଦାଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ସମାଚାର ସବୁ ଆସୁଛି ତାର କାରଣ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ହିଁ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆଜି ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକକୁ ସଂକଳ୍ପରେ ସମାପ୍ତ କରିଦେଇ ଅର୍ଥାତ୍ ବାପଦାଦାଙ୍କ ଠାରୁ ନିର୍ବିଘ୍ନ ଭବର ବରଦାନ ନେଇଗଲ। କଣ ବରଦାନ ନେଲ? ବରଦାନ ନେଲ ତ ସାହସର ଫଳ ମିଳିଥାଏ ନା। ତେଣୁ ବାବା କହିଛନ୍ତି ସାହସ ଆମର ଆଉ ସହଯୋଗ ବାପଦାଦାଙ୍କର। ବରଦାନ ମିଳିଛି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସାହସର ଗୋଟିଏ ପାଦ ବଦଳରେ ବାପଦାଦାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟର ଅନେକ ପାଦ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିଯିବ। ତେଣୁ ଏହି ସଂକଳ୍ପକୁ ଆଜିଠାରୁ ମନେ ରଖିବା ଯେ ମୁଁ ମୋର ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାରକୁ ଦେଇଛି। ଧରିନିଅ ଯଦି ସେ ତୁମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସେ, ତେବେ କଣ କରିବ? ଦେଇ ସାରିଥିବା ଜିନିଷକୁ ପୁନର୍ବାର ନିଜ ପାଖରେ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଦେଇଦେଲ ଅର୍ଥାତ ତୁମର ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ତୁମର ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ନିଜ ପାଖରେ କିପରି ରଖିପାରିବ? ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇଛ, ତେଣୁ ପୁଣି ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେବ ନା। ଏହା ତ ପକ୍କା ଅଟେ ନା। ପକ୍କା ଅଟେ। ଦେଇଛ ନା, ପକ୍କା ତ। ଏବେ ଦୁଇଟି ଯାକ ହାତ ଉଠାଅ। ପକ୍କା। ପଛବାଲା ମଧ୍ୟ ହାତ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ବାପଦାଦା ଏଥିପାଇଁ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଯେ କଳି ଯୁଗରେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଭବ ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ କରିପାରିବ। ଦୁନିଆ ପାଇଁ କଳି ଯୁଗ, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ, ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୁଗ। ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି, ସର୍ବ ପ୍ରାପ୍ତି, ସର୍ବ ଗୁଣ, ସର୍ବ ଜ୍ଞାନର ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି
ସେଗୁଡ଼ିକକୁ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ହାତ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚାହେଁ ଏଠାରେ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ଚାହେଁ ଦେଶ ବିଦେଶର ଦୂରରେ ବସି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେହି ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିଲର ସହିତ ବାପଦାଦା କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି? କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି? ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେବା ସହିତ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ମସ୍ତକ ଉପରେ ହାତ ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ମନେ ମନେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବାଃ ବଚ୍ଚେ ବାଃ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ମନ ଭିତରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛ ନା? କୁହ ହଁ ଜି। ଟିଚର ମାନେ ଏବେ ଦେଖିବ, ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଟିଚର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ବିଦେଶର ଟିଚର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ନା? ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଏହି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପକୁ ଶୁଣି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ପିଲାମାନେ ଯାହା ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ସମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ, ସେଥିରେ ଏହି ନିର୍ବିଘ୍ନ ରହିବାର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ସମ୍ପନ୍ନତାର ସମୟକୁ ମଧ୍ୟ ପାଖେଇ ଆଣିବ। ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ ଏବଂ ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଦୁଃଖୀ ଅଛନ୍ତି, ଅଶାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସେବା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ସାହାରା ଦେଇ ଚାଲିବେ। କାହିଁକି ନା ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଡାକିବା, ଚିତ୍କାର କରିବା ସହନ ହେଉନାହିଁ। ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ହିଁ ପରିବାର ଅଟନ୍ତି ନା? ତେବେ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତ ବହୁତ ବଢି ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଦୟାଳୁ ହୁଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଦୟା ଆସିବା ଦରକାର, ଆଉ ଆମେ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସାହାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଦବା ଦରକାର। ଏବଂ ଏହି ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ ଯେ ଚାଲିବା, ବୁଲିବା ବେଳେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଅମୃତ ବେଳାରେ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସେବା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ। କ'ଣ ଏହି ସଂକଳ୍ପ କରିପାରିବ? ଯେପରି ଏହି ସଂକଳ୍ପ କରିଲ ଯେ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକକୁ ସମାପ୍ତ କରିବୁ, ସଦାକାଳ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଛ ନା? ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ତ ନୁହେଁ ନା? ତେଣୁ ଯେପରି ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକକୁ ସମାପ୍ତ କରି ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବ, ସେହିପରି ଦାତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ମାଷ୍ଟର ଦାତା ସ୍ୱରୂପରେ ମାନସିକ ସେବା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ ତ? ମାନସିକ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ ତ? ହଉ ଉଠାଅ, ମାନସିକ ସେବା କରିବ ତ? ସାରା ଦିନ ଭିତରେ ଯାହା ବି ସମୟ ମିଳିବ ସେଥିରେ ମାନସିକ ସେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବ। କାହିଁକି ନା ତୁମମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସୁଖମୟ ସଂସାର ଆଣିବାକୁ ହେବ। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଏହି ସେବା ପାଇଁ ହିଁ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଦାନ ତ ଡାହାଣ ହାତ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ସବୁ ବାବାଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତ ଅଟ। ତେଣୁ ବାପଦାଦା ତୁମ ଡାହାଣ ହାତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ବଦା କିଛି ନା କିଛି ଦେଇ ଚାଲିଥାଅ। କାରଣ ଆମର ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ଦାତା, ତେଣୁ ଆମକୁ ମାଷ୍ଟର ଦାତା ବିଧାତା ବନିବାକୁ ହେବ। ସେମାନେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଦିଅ ଦିଅ ଏବଂ ତୁମେମାନେ ଦୁଃଖୀ ମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେଇ ଶକ୍ତିହୀନକୁ କିଛି ଶକ୍ତି ଦେଇ ପୁଣ୍ୟ କାମ କର। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଯିଏକି ନିଜକୁ ଜାଣିଛ, ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ, ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛୁ।
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭଳି କର, କାହିଁକି ନା ଏବେ ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଧାମକୁ ପଠାଇ ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କର ବରଦାନ ଆଧାରରେ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ସଂକଳ୍ପ ଦେଉଛନ୍ତି, ନିର୍ବିକାରୀ ଭବ, ସେବାଧାରୀ ଭବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ମଜା ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଏବଂ ହୋଇ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଚାହେ ନୂଆ କରି ଆସିଥାଅ, ଚାହେ ପୁରୁଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଅ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ମନେ କରୁଛ, ଅତୀନ୍ଦ୍ର ସୁଖର ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲୁଛ ଏବଂ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଛ ଯେ ଆମେ ନିଜର ସଂସ୍କାର ଉପରେ ବିଜୟୀ ନିଶ୍ଚିତ ହେବୁ, ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ କୋଟିକ ଭିତରେ କେହି ଅଟ ନା, କେହିଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଅଟ। ଜନକ ବଚି କହିଛି ନା, ଆମର ଜାନକୀ ଦାଦି 108 ମାଳା ସହିତ 16,000 ମାଳାର ବିଶେଷ ମିଳନ କର। ତେଣୁ ତୁମେ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛ ଯେ ଆମେ 16,000 ମାଳାରେ ବା 108 ମାଳାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବୁ, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଅଭିନନ୍ଦନ। ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ବିଜୟୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବାପ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ଏବଂ ଯିବେ ମଧ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ବାପ ଦାଦା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କଥା ଉପରେ ଏବେ ନିଶ୍ଚୟ କରିଲ ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଅମୃତ ବେଳାରେ ସ୍ମୃତିରେ ଦୋହଲାଉଥାଅ। ଆଚ୍ଛା, ବାପ ଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଅତି ବିଳମ୍ବର ସମୟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଯାଇଛ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ତରଫରୁ ବା ନିଜ ତରଫରୁ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକରେ ରହୁଥିବା ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବାପ ଦାଦା ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଗୋଟିଏ ଚମତ୍କାର କରି ଦେଖାଅ। କଣ ସାହସ ଅଛି ତ? କହିବୁ ସାହସ ଅଛି? ତୁମେମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ନିର୍ବିଘ୍ନ ରୁହ ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ତଥା ନିଶାରେ ନମ୍ବର 1 ହୁଅ। ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ପୁରୁଣା ମାନେ ତ ପୁରୁଣା ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ କମାଲ କରି ଦେଖାଇବେ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ବାପ ଦାଦା ଚାହେ ନୂଆ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ଚାହେ ପୁରୁଣା ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର କାମ ଦେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସଂକଳ୍ପ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ନିଜକୁ ବିନ୍ଦୁ ରୂପରେ ସ୍ଥିତ କରିପାରିବ? ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ମୁଁ ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଂକଳ୍ପ ନାହିଁ, ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ନିଜକୁ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଡ୍ରିଲ ବାବା କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇ ପାରିଛ? ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ 15 ଦିନ ସାରା ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଣ୍ଟାରେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଅ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ସମସ୍ତେ କରିବ ଏବଂ ସେଠାରେ ନିଜ ନିଜର ବାତାବରଣ ଭିତରେ ରହି ନିଜ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଭିତରେ ରହି ଚେକ୍ କର ଯେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ ହେବାର ସଫଳତା ମିଳିଲା ତ? କାହିଁକି ନା ଏଠାରେ ତ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ନିଜର ସ୍ଥାନରେ ରହି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇପାରିବ।
ଏହି ଭଳି ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। କାହିଁକି ନା ବାପଦାଦା ତ ଶୁଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତେ ଯେତେ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିବ ସେତେ ସେତେ ଏହିଭଳି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ହିଁ ଚେକ୍ କରିବା ଏବଂ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ନିଜର ଟିଚରକୁ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖିକରି ଦେବ। ପୁଣି ଟିଚରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାହେଁ ଏଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଆସିନାହାନ୍ତି, କ୍ଲାସର ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ହୋମୱାର୍କ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହାର ଫଳାଫଳ ଯଦି ବାପଦାଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ, ତେବେ ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଜଣା ପଡ଼ିବ ଯେ ତୁମେ 108 ବା 16,000 ମାଳର ଅଧିକାରୀ ଅଟ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ପ୍ରତିଦିନର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରେ କେତେ ସଫଳ ହେଲ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ଯେ ତୁମେ କେଉଁ ମାଳର ଯୋଗ୍ୟ ଅଟ। କାହିଁକି ନା ଏବେ ଯଦି ହାତ ଉଠା କରାଇବୁ ଯେ କେଉଁମାନେ ନିଜର ବାସ୍ତବିକ ଧାରଣା ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ 108 ବା 16,000 ମାଳରେ ଆସିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ, ତେବେ ସମସ୍ତେ ହାତ ଉଠାଇଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ କେବଳ ଫଳାଫଳ ଦେଖି ଲେଖି ପଠାଅ, ଯେଉଁଥିରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। କାହିଁକି ନା ଧରିନିଅ ଦାଦୀମାନେ କାହାର ନାମ ଲେଖିଦେବେ, ତେବେ ଅନ୍ୟମାନେ ଭାବିବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବି ନା। ତେଣୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଚାର୍ଟ ଆସିଲେ ବାବା ଜାଣିପାରିବେ, ଆଉ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି ଆମେ 108 ଆସିବା କି 16,000 ଆସିବା। ବାପଦାଦା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ କରିପାରିବ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ 5 ସ୍ୱରୂପର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ଶୁଣାଇଥିଲୁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯେବେ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ତାର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ଭଳି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣା ପଡ଼ିବ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇପାରୁଛି ନା ସମୟ ଲାଗୁଛି। ବାକି ଅଧିକାଂଶ ପିଲାଙ୍କର ହାତ ଉଠାଇବା ଦେଖି ବାପଦାଦା ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ହାତ ଉଠାଇଦେଲ, କିନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟାସ କରି କରି ଏହା ଏଭଳି ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯିବ ଯେପରି ଦ୍ୱାପର କଳିଯୁଗର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଦେହଭାନରେ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଯାଉଛି। ସେହିପରି ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ସହଜ ହୋଇଯାଉ। କାହିଁକି ନା ସମୟ ଏଭଳି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅଭ୍ୟାସର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ବାବା କହିଲେ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହବ। ତେଣୁ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହି କରୁଥାଅ ଏବଂ ତାର ଫଳାଫଳ ନିଜର ନିମିତ୍ତ ଟିଚରକୁ ଦେଉଥାଅ। ତେବେ ଏହି ବର୍ଷର ସମାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କରିଚାଲ। ନିଜେ ନିଜେ କର। ବାବା କହିଲେ ନିଜେ ନିଜେ କର, ନିଜେ ନିଜେ କର। ନିଜର ଟିଚର ମଧ୍ୟ ନିଜେ ହୁଅ। କିନ୍ତୁ ଫଳାଫଳକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଟିଚରକୁ ନିଜର ଚାର୍ଟ ଦେବ, ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ଧ୍ୟାନ ରହିବ। ଏଭଳି ଅନୁଭବ କର ଯେପରି ନିଜର ହାତକୁ ଯେଉଁଠାରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ରଖିପାରୁଛ। ସେହିପରି ମନକୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ମନ ସେହି ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିବ। ତେଣୁ ମହାମନ୍ତ୍ରର ସ୍ୱରିକି ମଧ୍ୟ ମନ୍ମନା ଭବ ଅଟେ। ଆମର ମହାମନ୍ତ୍ର ହେଲା ମନ୍ମନା ଭବ। ମନର ଡ୍ରିଲ୍ କରିବାରେ ସଫଳତା କେତେ ମିଳୁଛି ତାକୁ ନିଜେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କର। ବାପଦାଦା ଏବେ ଏହି କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସୁଖ ସଙ୍ଗମର ପ୍ରାପ୍ତି ଗୁଡ଼ିକରେ ସବୁଥିରେ ଅନୁଭବୀ ହୁଅନ୍ତୁ।
ନିଜେ ନିଜକୁ ଚେକ୍ କର ଯେ ସର୍ବ ପ୍ରାପ୍ତିର ସର୍ବ ଶକ୍ତିର ଜ୍ଞାନର ସର୍ବ ରହସ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଯୋଗ ସର୍ବ ବିଧି ଗୁଡ଼ିକକୁ ଧାରଣାରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଧାରଣାରେ ଅନୁଭବୀ ହେଲେଣି ତ? ଏହିଭଳି ନିଜର ସାରା ଚେକିଂ କରୁଥାଅ ଏବଂ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢୁଥାଅ। ବାବା କହିଲେ ନିଜେ ଚେକ୍ କର ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ। ନିଜର ଯୋଉଠି କମି କମଜୋରି ରହିଛି ତାକୁ ନିଜେ ହିଁ ବାହାର କର। ତେବେ ଆଜି ବାପଦାଦା ଚେକିଂ ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ବି ପ୍ରାପ୍ତିରେ କମି ରହିଗଲା ତେବେ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ବିଷୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଚେକିଂ କର ଏବଂ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଆଜି ଦିନରେ ବାପଦାଦା ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଧାରଣ ସ୍ୱରୂପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର ରୂପ ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ରୂପକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସବୁଆଡ଼ର ଶିଖିଲା ଦେ ବାପଦାଦାଙ୍କର ହୃଦୟ ସିଂହାସନ ଅଧିକାରୀ, ବାପଦାଦାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ କର୍ମ କରୁଥିବା ଆଜ୍ଞାକାରୀ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ବହୁତ ବହୁତ ଦିଲର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଅଭିନନ୍ଦନ ଅଭିନନ୍ଦନ ଅଭିନନ୍ଦନ। ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ୱାହ 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 ମୋର ପିଲାମାନେ ୱାହ। ସାରା ବର୍ଷ ତୁମେମାନେ ଏହିଭଳି ନିର୍ବିଘ୍ନ ଏବଂ ଖୁସିବାସିଆ ସ୍ଥିତିରେ ରୁହ। ନିଜର ଚାଲିଚଳନ ଏବଂ ଚେହେରା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଏବଂ ସାହସ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। ସର୍ବଦା ନିଜେ ଉଡୁଥାଅ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଡାଉଥାଅ। ଚାଲ ନାହିଁ, ଉଡ। ଉଡ଼ିବାର କଳା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ସନ୍ଦେଶ ଦିଅ। ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ଦେଖି ଖୁସିର ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲନ୍ତୁ। ହ୍ୟାପି 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 ନ୍ୟୁ ଇୟର। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ବରଦାନ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ଭାଗ୍ୟ ରୂପରେ ଆଲୋକର ମୁକୁଟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଭବ। ବାବାଜୀ ଆମକୁ ଏହି ବରଦାନ ଦଉଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରୀୟ ଭାଗ୍ୟ ରୂପରେ ଆଲୋକର ମୁକୁଟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଭବ। ଦୁନିଆ ହିସାବରେ ରାଜପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ ଅଟେ ଏବଂ ରାଜତ୍ୱର ଚିହ୍ନ ହେଲା ମୁକୁଟ। ଜଣେ ରାଜା ବନିଛନ୍ତି, ଆମେ କେମିତି ପ୍ରମାଣ ହବା? ତାଙ୍କର ମୁକୁଟ। ସେହିପରି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଭାଗ୍ୟର ଚିହ୍ନ ହେଲା ଆଲୋକର ମୁକୁଟ ଏବଂ ଏହି ମୁକୁଟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଆଧାର ହେଲା ପବିତ୍ରତା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମାନେ ଆଲୋକର ମୁକୁଟଧାରୀ ହେବା ସହିତ ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ବି ପ୍ରାପ୍ତିର କମି ରହିଥିବ ତେବେ ଆଲୋକର ମୁକୁଟ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ନିଜର ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମା ମାନେ ହିଁ ସଂକଳ୍ପର ମହାଦାନୀ ଅଟନ୍ତି। ସଂକଳ୍ପର ମହାଦାନୀ ଆମେ କେତେବେଳେ ହେଇପାରିବା? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜର ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହୁଥିବା, ତେବେ ସଂକଳ୍ପର ମହାଦାନୀ ଆମେ ବନିପାରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।